وزیر دفاع خواجہ آصف کی بات کرتے ہیں. ان کا کہنا ہے ہمارے پاس مطلوبہ ارکان کی تعداد پوری ہے، 224 ارکان پورے ہو جائیں گے. پوری امید ہے مولانا فضل الرحمان بھی ہمارے حق میں ہی ووٹ دیں گے. امید ہے آج آئینی ترمیم ہو جائے گی. پی ٹی آئی کے سیاسی ڈی این اے میں مصلحت نہیں ہے. اہم ترین اسٹیٹمنٹ ہے یہ. سما کے نمائندے ظہیر علی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. ظہیر علی، اس گفتگو کے بارے میں بتائیں. جی بالکل، خواجہ آصف کی جانب سے یہ کہا گیا جو وزیر دفاع ہیں کہ اس وقت جو حکومت کی تیاریاں جوڈیشل پیکج کے حوالے سے جو آئینی ترمیم کی جا رہی ہے، اس حوالے سے ہماری نمبر گیم پوری ہے. اور مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے بھی انہوں نے خاصا پورا اعتماد دکھائی دی. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ ہمیں امید ہے ہمیں ووٹ دیں گے. اور آج آئینی ترمیم کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ آئینی ترمیم میں جو کچھ بیریئرز ہیں وہ آج کلیئر ہو جائیں گے، امید ہے. اور جو کچھ رکاوٹیں اگر ان کیس رہ بھی جاتی ہیں تو اس کے لیے ہم آگے دیکھ لیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا یہ جو لیجسلیشن کی جا رہی ہے ایکسٹینشن کے حوالے سے ان سے سوال ہوا کہ آپ کسی فرد واحد کے لیے تو قانون سازی نہیں کر رہے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کسی فرد واحد کی کے لیے قانون سازی نہیں ہے. آئینی ترمیم میں اجتماعی جو مفاد ہے اس کے سامنے رکھا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو سپریم کورٹ کا کل کا ڈیٹیل ایک فیصلہ آیا ہے اس حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا اس کا اس ترمیم پہ کوئی خاصا فرق اس لیے نہیں پڑے گا چونکہ اس ترمیم کی وجہ سے کوشش ضرور کی گئی ہے، لیکن اس ترمیم جو فیصلے کی وجہ سے کوشش ضرور کی گئی ہے، لیکن اس موجودہ جو ہم آئینی ترمیم لے کے آ رہے ہیں اس پہ فرق نہیں پڑے گا. پھر پی ٹی آئی کی جو اس وقت ایوان میں ماحول ہے اور ان کا جو رول ہے اس حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے ڈی این اے میں شامل ہی نہیں ہے کہ وہ مصلحت کی طرف جائیں، لیکن ایوان کا ماحول جو ہے اس کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی. لیکن حکومت کی جانب سے آئینی ترمیم کے حوالے سے ہوم ورک مکمل کیا گیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ نمبر کے ان کے پاس پورے ہیں اور زیادہ تر جو کام ہے وہ آج کلیئر ہو جائے گا. اگر کچھ ترمیم میں کچھ رہ بھی گیا. وزیر دفاع خواجہ آصف کی جس اہم بیان کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں وہ ذرا سما کے ناظرین کو دکھا بھی دیتے ہیں. مطلوبہ ارکان جو ہے انشاءاللہ تعالی وہ بڑے کانفیڈنٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ترمیم منظوری نہیں ہوگی، حکومت کو بڑی سختی کا سامنا آج کرنا پڑے گا. دیکھیں، اگر وہ یہ نہ کہیں تو دکانداری کس طرح چلے گی؟ اگر وہ یہ کہہ دیں جی کہ آج ہمیں شکست ہونی ہے تو پھر تو انہوں نے پلے کچھ نہیں رہتا. جو دکانداری جس نے سودا بیچنا ہوتا ہے وہ تو کہتا ہے آخری دم تک جی کہ میرا سودا بہترین ہے اور آج بکے گا. وہ ساتھ میں سر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو صرف بہانہ ہے ترمیم، اصل میں تو یہ قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دینا چاہ رہے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دینے کے لیے جو بھی جوڈیشل ریفارمز آئیں گے وہ اجتماعی نوعیت کے ہوں گے، کوئی انفرادی نوعیت کے. بالکل میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دیکھیں یہ آپ جو بیلنس ہے نا آئین کا وہ ٹلٹ ہو گیا ہے اوور دا ایئرز. آپ بھی اس بات کی گواہی دیں کہ عدلیہ کی فیور میں اور پارلیمنٹ کا جو ایک اومنی پوٹینٹ ہونا، آل پاورفل ہونا آئین کے تحت جو ہے وہ کمپرومائز ہوا ہے. وہ بیلنس کریکٹ ہو جو چلے نیت ہماری ٹھیک نہیں، کام تو ٹھیک کر رہے ہیں. 24 ہو جائیں گے ہم. ہمارے پاس مولانا صاحب ووٹ دیں گے، پوری امید ہے مولانا صاحب ووٹ دیں گے. سر یہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے بعد کوئی اس کا میجر افیکٹ جو ہے نا نہیں ہوگا. میرا نہیں خیال کو تھوڑا بہت ضرور اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے اس فیصلے کے ذریعے جو ہے جو کو ایگزسٹنس کہتے ہیں کہ آپ مل جل کے جو ہے ایگزسٹ کریں، وہ ان کے ڈی این اے میں نہیں. جو پولیٹیکل ڈی این اے ان کا اس میں کسی قسم کی مصالحت، کسی قسم کی کو ایگزسٹنس، انسٹیٹیوشن کا چلنا، آئین کا احترام، اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے. تو ایک اکیلا آدمی جو ہے چاہے غلط ہو صحیح ہو وہ چلتی ہے. وہاں پہ آمریت جو ہے پارٹی کے اندر بھی ہے اور آمریت پارٹی کے باہر. عدالتی اصلاحات پر ہلچل. اسپیکر قومی اسمبلی سے خصوصی پارلیمانی کمیٹی ارکان کی ملاقات. اجلاس کے دوران ماحول کو بہتر بنانے پر گفتگو. آئینی ترمیم پر بھی بات چیت کی گئے. اس کے علاوہ بھی ملاقاتیں ہوئیں. مزید بات ہوگی. سما کی نمائندہ خصوصی نیر علی ہمارے ساتھ ہیں. نیر علی، بیٹھک پر بیٹھک، ملاقات پر ملاقات، صبح سے اب تک کی اہم ملاقاتوں کا احوال بتائیے. جی بالکل، صبح سے اب تک جو ہے وہ مسلسل ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے. حکومت کی جانب سے جو ہے وہ سب سے پہلے جو خصوصی کمیٹی ہے
उसके अंदर ये दरख्वास्त की गई थी खुर्शीद शाह से कि किसी तरह से इस कमेटी को जो है वो मौखर किया जाए, जिसके बाद कमेटी का इजलास जो है वो मौखर किया गया है। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी के चैम्बर में मुलाकात हुई, स्पीकर चैम्बर में मुलाकात हुई, और अब दूसरी बार स्पीकर चैम्बर में जो है वो अहम तरीन मुलाकात हुई है, जिसमें जो नायब वजीर आजम है इसहाक डार, आजम नज़ीर तारड़ जो कि वजीर कानून है, उनकी मौजूदगी में खुर्शीद शाह और नवीद कमर भी मौजूद थे, और जो बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ होने वाली गुफ्तगू है उस पर वहाँ ब्रीफ किया गया है। और साथ ही साथ जो खुसूसी कमेटी है जिसके बारे में अब ये तस्दीक आ चुकी है हमारे ज़राए की जानिब से कि यहाँ पर जो है वो आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर बात होगी। तमाम जो पार्टी लीडरान हैं, क्योंकि किरण यहाँ पर जो खुसूसी कमेटी है इसके अंदर तमाम पार्टी के जो पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, उनके सरबराहान जो हैं वो मौजूद हैं, और तमाम पार्लिमानी लीडर्स जो हैं उनके साथ जो है वो यहाँ पर मुसव्वदे के ऊपर, उसके नुकात के ऊपर जो है उनको एतमाद में लिया जाएगा, उनसे बात की जाएगी। नैयर अली हमारे साथ ही रहिए। खुसूसी कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर का इजलास, अहम तरीन इजलास ये शुरू हो गया है। राजा परवेज अशरफ, सैयद नवीद कमर, शाहिदा अख्तर इस इजलास में मौजूद हैं। अमीन उल हक, चौधरी सालेक, अनूशे रहमान भी इस इजलास में शरीक है, इस अहम बैठक का हिस्सा है। खुसूसी कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर का इजलास शुरू हो चुका, अहम तरीन शख्सियात इसमें भी इकट्ठा है। नैयर अली, इसके बारे में भी हमें बताइए, इजलास की सदारत के बारे में भी हमें बताइए। जी बिल्कुल, सैयद खुर्शीद शाह जो है वो इस इजलास की सदारत कर रहे हैं। 22 रुकनी ये कमेटी है जिसका जो इस वक्त इजलास जो है मीटिंग जो है उसके अंदर लोग पहुंच चुके हैं, मेंबरान जो हैं, और ना सिर्फ ये कि अनूशे रहमान जो है वो भी हमें दिखाई दे रही है। जो फहरिस्त जारी की गई थी 22 रुकनी, उसमें अनूशे रहमान का नाम नहीं था, लेकिन गुज़श्ता रोज की कमेटी में भी वो मौजूद थी और आज की कमेटी में भी मौजूद है। इसके अलावा राजा परवेज अशरफ जो है वो भी वहाँ पर पहुँच चुके हैं, सैयद नवीद कमर पहुँच चुके हैं, शाहिदा अख्तर मौजूद हैं, अमीन उल हक मौजूद हैं, चौधरी सालेक, अनूशे रहमान, उमर अयूब और हामिद रजा भी कमेटी इजलास में पहुँच चुके हैं। आपको ये बताऊं कि आज की कमेटी का इजलास इसलिए अहम है कि हमारे ज़राए ने ये तस्दीक की है कि आज की कमेटी के इजलास में जो है वो जो आईनी तरमीम है उसके मुसव्वदे पर तमाम जो पार्टी रहनुमा है उनको एतमाद में लिया जाएगा, और आईनी तरमीम को ऐवान में, क्योंकि ये कमेटी जो है ये ऐवान के तरीक़ाकार को तय करने के लिए जो है वो यहाँ पर बनाई गई है, और कवायद ज़वाबित जो है वो किस तरह से होंगे, किस तरह से अच्छे माहौल में जो है वो ऐवान में जो वो कार्रवाई चलाई जा सकती है, इसको जो है वो मॉनिटर करने के लिए और उसके तरीक़ाकार तय करने के लिए बनाई गई है। तो आज का जो इजलास है वो उसके जो तरीक़ाकार है, जो कवायद और ज़वाबित हैं, किस तरह से तरमीम जो है वो आईनी तरमीम पेश की जाएगी, इसके पहले वफाकी काबीना से इजाज़त ली जाएगी, उसके बाद जो है वो वहाँ पर रूल्स को मुअत्तल किस तरह से किया जाएगा और उसकी इजाज़त भी जो है वो वफाकी काबीना से ली जाएगी। तो इस पूरा प्रोसीजर जो है ये भी इस हवाले से भी जो है वो यहाँ पर कमेटी को एतमाद में लिया जाएगा। तो कमेटी का इजलास जो है वो शुरू हो चुका है, और ये वो कमेटी है जहाँ पर जो है वो कवायद ज़वाबित के हवाले से जो रेजोल्यूशन किरण चंद दिन पहले पेश की गई थी, ये भी हमारे ज़राए को ये बताना है कि अहम तरीन अपडेट आपको दे रही हूँ कि उन कमेटी के जो तमाम अरकान हैं उस रेजोल्यूशन जो कि कवायद ज़वाबित में तरमीम जो है वो पेश की गई थी, उस तरमीम पर भी जो है वो जो कमेटी अरकान है उन्होंने गुज़श्ता रोज 2 रोज मांग लिए थे कि हम इस पर अपनी अपनी जो पार्टीज़ हैं, अपनी अपनी जो जमातें हैं, पार्लिमानी इजलास हैं, उनमें हम जो है वो डिस्कस करेंगे, और उसके बाद इसके ऊपर जो एक तजावीज़ हैं तफसीली तौर पर वो लेकर जो है वो इस पार्लिमानी उमूर कमेटी में जो है वो लेकर आएंगे। तो फिर जो है वो कोई हतमी फैसला उस पर किया जाएगा। तो वो 2 रोज भी कल पूरे हो रहे हैं, लेकिन आज जो है वो इस बिल को जो है वो ले करने की बातें हो रही हैं, और यहाँ पर कुछ नंबर गेम के ऊपर भी बात होगी, और सारी जो डिटेल है वो यहाँ पर डिस्कशन जो है वो अब से कुछ ही देर में जो है वो शुरू हो जाएगी। इजलास तो शुरू हो चुका है, लेकिन अब हमारे तक इत्तलात कब आती है किरण, क्योंकि इन कैमरा इजलास है कि अंदर क्या हो रहा है, तो फिर अपने नाज़रीन को इस हवाले से भी अपडेट करेंगे। जी बहुत शुक्रिया नैयर अली। जब तक मजीद निकात सामने आते हैं, मुसव्वदे के मजीद खबरें सामने आती हैं, तब दोबारा भी आपसे बात करेंगे।